शुभ सकाळ बंधु मैंने तो आज पुणी गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हूँ यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्यर गोटे नाटक वीडियो अपलोड करने को जाऊँ। लॉन्ग वीडियो आज टे जो वीडियो ना हूँ यही बोधे शेष देखा यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य भल नाटक। जो नाटक सीन जानी साई भाई जो अच्छा विलियन कैरेक्टर प्ले कर हाथ में साप बेकर साप गुड़ाई आसुँच स्टेज को लोक पूरा मधुवाला कर। एवं प्रथम सीन टी रोचे सहित सोनाली पंडार गोटे सीन रोचे तापर गोटे से फैमिली सीन रोचे जो अच्छा तुलसी गणनाट्यर हीरो जीत भाई एवं सीरियल अभिनेत्री श्रिया कर सोनाली पंडा एवं ऑलराउंडर के आर्टिस्ट उत्तम भाई एमती समस्त गोटे से सीन रोचे साई साथी पूरा माने तुलसी गणनाट्यर नाटक विषय जब मुझे कहूँ जी सबू ओडिशार तो केते गोटी यात्रा अनुष्ठान अच्छी आपने जानी निहाती तो सबू पार्टी रे भिन्न भिन्न स्वादर नाटक रोचे। बाकी तुलसी गणनाट्य तार गोटे जिनस क्वालिटी रुए तार स्वतंत्र टिके अलग क्वालिटी धरण नाटक हुए। नाटकर सब जो निर्देशना मत दियंती जो माने पूरा अलग स्टाइल रे अलग ढंगर निर्देशना दियंती। तो ये देखंतु माने साई भाई जलवा देखंतु केते सुंदर से रोल प्ले करुछंती। एवं नाटकर जो ऑलराउंडर आर्टिस्ट उत्तम भाई सी मैंने जड़े बहुत पुराना कलाकार और भल अभिनेता जड़े भल अभिनय करती पैथेटिक सीन कहतु जेकोसी माने भल पैथेटिक सी करती। आ सोनाली पंडा तो जानी थे आपण मैंने से दीर्घ दिन धरी गोटे पार्टी से अच्छा स्टार्टिंग रु एपर्यंत से यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। तो आ तुलसी गणनाट्य जानी थे सब सीरियल स्टार को ही तुलसी गणनाट्यर मालिक चांस दिखती और भाइराल सब तुलसी गणनाट्य ही हुए। तो ये नाटकर सीन सेमती किसी निरा अच्छी पारिवारिक सीन टे रोचे देखो आपण मैंने भाई भौणीर संपर्क ये सीन मध्यम देखाई आपणकर जो भाई भौणीर संपर्क जोटा केते पवित्र बंधन तार किसी दृश्य ये नाटक देखूँ झलकटी। तो एमती किसी गोटे जिनस रोचे बाकी विशेष मुझे किसी वीडियो बाबद कहबी बेस्ट आपण मैंने वीडियोटी देखले ही बुझीपारे जे प्रकृत नाटकर कहानी केमती होती नाटकर सीन केमती। तो आज ये वीडियोटी पाखापाखि 8 ରୁ 9 मिनिट्र वीडियो रहिबो फुल सीनटे जमार भी स्किप करेंगे आपण मैंने आरंभ शेष पर्यंत देखिए। प्रथम 2-3 मिनिट खंडे साई भाई सोनाली पंडाकर गोटे विलियन सीन रोचे आ साई भाई कॉमेडी कर देखिए आपण मैंने यही नाटकर साई भाई ये सीन रे कॉमेडी टाइप रो टिके अच्छी। तापर से सोनाली पंडाकर परिवार सब आसुँच भाई मैंने साथी सीन रोचे। तो बेस्ट आपण मैंने देखंतु एवं आपण मान सांगसाथी निकट को वीडियो गुड़ा शेयर करूँ। आशा करूँ निहाती ये सब वीडियो गुड़ा आपण मन को छुईब। तो चलतु डेरी नक आज ये ब्लॉग्स को आम यू आरंभ करवा। नाटकर ना हूँ यही बोधे शेष देखा। तो कहीनो तू हो जो से शिवानी 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 की शिवानी तब चिनिला केमिति शिवानी सहित तमरा संपर्क कोन भाई मो तोरे तो प्रश्न उत्तर दे परबिने भले कहूचे मुंडर ओरଣା खोल भले कहूचे मुंडर ओरଣା खोल ताहले मो गौरी तो मुंडर ओरଣା खोलिबो ना ठीक अछि ए गला गौरी केमिति असली काईति एले से प्रश्न उत्तर मु देई परिबिनी। तम प्रथम प्रश्न थिला मा तम भौणी ए घरर बहु हबो ठीक अछि मो कहूची तम भौणी ए घरर बहु हबो तमे भी चाहू तम भौणी रो बोझ दे देबा ठीक अछि आगे तो तम भौणी एई घरे रहिबो कि आगे तो भाई दिरा केटा करे ताका हातरो संख्या कोली ताका मतरो सिंदूर बोझ देबे मो अवस्था के तम भौणी रो हबनी से ग्यारंटी मु देबे। आसो भीतर को आसो
ତମେ ଅନୁଷ୍ଠାର ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ? ଠିଆ ହିଁ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଯା ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ବୋଧେ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ହଉରେ ତୁ ଦେଇର ବାହାଘର ଠିକ ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି। ଆଗେ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ ମାଗିବେ ଆମେ ପଳେଇବା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ସେସବୁ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ତ ବୁଝି ବୁଝି ସେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ କେବେ ବି ବାହା ହେବେନି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ବାହାଘର ହବ, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତମର ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଉଜ ଆସି ମୋ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ। ଅପା କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ମୋର କ୍ଲାସ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଘରଟାକୁ ଝାଡୁ କରିଦେଇଛ? ଆଗରୁ କହିଥିଲି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଝାଡୁ ନ କଲେ ନାହିଁ, ବାସନକୁ ତ ମାଜି ଦେଇଛ। କାମିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର କ୍ଲାସ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତୁ କହୁଛୁ ଝାଡୁ କରିଦିଅ, ବାସନ ମାଜି ଦେ। ସବୁ କଣ ରୁଦ୍ର? ତମ ଭାଉଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ? ସିଏ ଖାଇବେ, ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ, ଏ ଘର ସାରା ଝାଡୁ କରିବି ମୁଁ, ଘର ସବୁ ବାସନ ମାଜିବି ମୁଁ। ଯଦି ଘରର ସବୁ କାମ ମତେ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଘରକୁ ଆରେ ଅକ୍ଷମ ତମର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ମଣିଷଟି ଅଧମରା ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଦେହରୁ ଜୀବନଟା ଛାଡିଯିବ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ତମର ପଢେ ରୁଦ୍ର, ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲ, ମରିବ ଏକା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ପାଇଁ ତମର ପାର୍ଟି କରୁଛୁ? ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। କେତେ ଦିନ ଦାମିନୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ। ଆରେ ରୁଦ୍ର କଣ ଯେ ସିଧା ସିଧା ନ କହି ଏମିତି କହିବାର ମାନେ କଣ? ଭାଉଜ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ବଡ ବୋହୂ, ବଡ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ସେ ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବେ। ଏ ମୂର୍ଖ, ବୋହୂ ମା କୁଆଡେ କଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢାରେ କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିବୁ? ଏଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୁଦ୍ର ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କହିଲେ କଣ ନା ଭାଉଜ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମେ ପାଠ ପଢ, ତମର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ଆଉ ଏ ରୁଦ୍ର ଏ କଥା କଣ ସତ? ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କର, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ବୋହୂ ତମେ ରୁଦ୍ରକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲ କି? କେମିତି ଆଉ ଠିକ ବୁଝିବି? ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ମୋ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାପାଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି। ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ଏଇ ଦି ଭାଇକି ମୋ ପିଠିରେ ଲାଉ କରିଦେଇ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ବୋହୂ, ଏଇ ରୁଦ୍ର ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଦି ପୁଅ। ଏଇମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବସାଣିକି ଗଲେ ଆର ପାରିରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ, ଆରେ ଏମିତି ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବେ। ଜଣେ ଭାଇ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତ ଛାଡ଼େ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଁ ଭାଇ, କାମିନୀ କାହିଁକି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ? ସେ କାହିଁକି ମତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କହିବ? ବରଂ ଭଲ ହବ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବି। ନାଇଁ ମୋ ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉ ବାଟ ରାଗାକୁ ଏଗି ଯାଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେବିନି। ବୋଉ ତମେ ପାଠ ପଢିବ, ବୋଉ ମା ପାଠ ପଢିବ। ତମେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଦରମା ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ଏଇ ରୁଦ୍ର ଯୋଉଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଆସିଲା,
এই ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ମତେ ମୋ କାମରୁ ଛୁଟି କରି ଦେଇଥିଲା। ତା ନହେଲେ ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଏରିଆରେ ମୋର କେତେ ନା କେତେ ଦେଖ। ଆରେ ପିଲା ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେନି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ। ନିଜେ ଚିଟା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋତା ବି ଦେଇଛ। ଆମେ ଦି ଭାଇ କାଳେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ହଜିଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଣିଛ ଭାଇ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମର ସମୟ କାଳେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଉଜ ନା ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଯାଇନଛେ? ନାଇଁ ଶିବାନୀ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବିନି। ଭାଉଜ ତମ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି ଆଜିଠୁ ମୋର ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି। କଣ କହିଲ? ଘର ସବୁ କାମ ତମେ କରିବ? କାଇଁ ତମ ଦନନ୍ଦ ଜୀବନୀ କଣ ମରି ଯାଇଛି କି? ମୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହି ଦଉଛି ଶିବାନୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏଁ ଏ ଘରେ କେହି କିଛି କାମ କରିପାରିବେନି। ଶିବାନୀ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ଦିନଠାରୁ ଏ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଭାଉଜ, ମୋ କାମ ମୋର, ମୋ କାମ ମୁଁ କାହାରିକୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କଲେଜ ଯାଅ। କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଭାଉଜ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, କାହିଁକି ଟେନସନ ନଉଛ? ତମେ ଯାଅ ଦେଖିବ। ତମ କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଭାଇ। ତମେ କଣ ବାହାରିଲଣି ବହୁତ ଥର ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବ? ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେକ୍ଚର ଦିଦିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭାଇ ପୁଣି ଯିବ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବାକୁ। କଣ କରିବି? ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଶିବାନୀ ଯାଇ କାହା ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରିବ।